Gus, sorry ya. Riki Pak. Ibu Pak.
137.
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوصوا واعتدلوا واستقيموا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung terawih dulu ya, sampai selesai dulu. Oh ya. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Segitu cukupan? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. استووا صراطا واستقيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallu sunata minal fitri rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Langsung 3 rakaat ya. Ya. Stausu atadi wastaqimu fa inna taswiyata sufuf min iqamati shalah.
Salatul witir salasa rakaat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm
إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahui menjadi tahu, dengan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda yang buruk dan yang benar. Salawat dan salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu sekalian, seluruh jamaah salat tarawih keliling yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kami muliakan. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan menggerakkan badan, hadir di gedung Ki Hajar Dewantara ini atau UNS Tower yang megah ini untuk melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa bulan yang suci ini, ya. Bulan suci Ramadan penuh dengan berkah dan ampunan. Kita berdoa, berharap dan memohon semoga seluruh amal ibadah kita memperoleh berkah di sisi Allah dan serta ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Amin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Gajah Profesor Dr. Jamal Diobar SPM. Yang terhormat para wakil rektor, yang terhormat pula Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Profesor Dr. Andes Joko Soeharjonto MCom PhD FK. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kapprodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini, yang merupakan Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Pusat, yang juga beliau Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI. Yang kami hormati pula Imam sholat tarawih tadi, beliau dari Pondok Pesantren Menara Al-Quran, Bapak Dr. Nur Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke acara utama kita hari ini adalah ceramah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ini kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Rektor Profesor Jamal Wiwoho, serta para wakil rektor, hormati Bapak Dekan Profesor Joko Soeharjonto, para wakil dekan, para pengurus fakultas, dan dekan senior kami Profesor Wisnuntoro, Bapak Imam, saya ikut menguji Bapak Imam yang kami muliakan, para hadirin semuanya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sudah diminta urun rembuk dalam rangka muhasabah di bulan suci ini. Kami menyampaikan satu judul, mensyukuri perkembangan Islam di Indonesia, yang isinya itu berita gembira. Umat Islam ini salah membaca data. Atau nggak pakai data, isinya itu mengeluh, ya, mengeluh dan merasa terpinggirkan.
Maka malam ini saya ingin menunjukkan ayatnya gimana Pak? Untuk bilang nasihatkan rojim, wala jangan sedih dan jangan merasa takut, wala taqafu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa kalah, jangan merasa sedih, merasa takut. Saya ingin menunjukkan kemenangannya itu di mana. Dalam surat As-Saff itu juga disebutkan setelah perjuangan umat Islam itu berjuang. Walaupun perjuangannya hanya gini-gini aja, jamaah begini, ini menggetarkan langit, langit terketuk ini. Kok anak Prof Jamal bareng, malaikatnya gitu, ada Prof Jamal. Supaya cepat ya. Di mana sih letak Indonesia dalam Islam? Tempatnya di ujung timur. Sebetulnya ada yang lebih timur lagi, yaitu di Amerika Latin itu ada 2 negara kecil yang masuk dalam anggota OKI, yaitu Suriname dan Ghana. Suriname itu orang Jawa, bahasa Jawa, melahirkan pemain sepak bola yang menyebut gulit. Ghana itu para budak waktu penjajahan dibawa dari India. Islam di Indonesia dibawa oleh para dai dan pedagang, sifatnya lebih lestari karena sukarela, karena dikembangkan tanpa dendam pedang, bandingkan dengan Spanyol karena dikembangkan dengan perang. 600 tahun kemudian mereka itu ngincar terus orang Nasrani, begitu lengah umat Islam dipukul kembali, melampiaskan dendamnya itu. Dan kebetulan umat Islam sudah bertamu berperang antara Syria dan Yaman ya. Karena kebanggaan di Spanyol lagi, bertamu perang ya, madu neng uang ya, diincar, wah ini sedang lemah, maka umat Islam dipukul mundur kembali ke Afrika atau disuruh kembali ke Kristen, dan banyak yang dibunuh juga. Di Indonesia umat Islam itu muslim terbesar di dunia, sangat religius walaupun tidak menjadi agama negara, tapi luar biasa. Di 11 Maret aja rasanya melebihi di UMS di Muhammadiyah. Saya waktu jadi rektor UMS, Pak kok nggak memberi hadiah, diterima yang hafal Quran. Kalau 11 Maret yang hafal Quran diberi hadiah, jadi bisa masuk ya. Kalau UMS menghasilkan penghafal Quran karena takut kalau nggak bayar ya kan, supaya bayar. Dermawan, katanya orang Indonesia, datanya dari mana? Paling dermawan di dunia ya. Di masjid-masjid itu sekarang namanya Jumat Berkah, itu waduh makanan banyak sekali. Di kampung-kampung orang jaburan itu tiap malam ganjil, tapi hari ini ganjilnya enggak jelas ya. Ini ganjil kok genap. Kemudian berkembang dalam kualitas, walaupun dalam gelombang Islam yang terjauh, tetapi menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ya, Islam itu dari Maroko, karena Spanyol udah hilang, sampai Merauke, di Syria. Islam itu berkembang ya, menurut sejarah ini. Setelah tua tuh senangannya baca sejarah. Ciri-ciri orang tua itu mengingat masa lalu, ya kan? Bacaannya sejarah. Berkembang dari Mekah, Madinah, kemudian ke Irak, ya, ke Syria, ke utara, terus ke selatan, ke Mesir, ke Maroko, ke Spanyol. Spanyol balik ke utara, hampir mencapai Paris, kurang 300 kilo. Khalifah memanggil, jangan sampai Paris, nanti ngaturnya gimana? Negara kok membentang begitu luas. Yang ke utara, dari Irak ke mana tuh, Transonia ya, Samarkand sekarang Uzbekistan yang menjadi bagian dari Rusia. Beberapa negara Rusia itu, maka Rusia itu waktu perang Chechnya, perang dengan Ukraina ini menonjolkan isu tentara Chechnya ya,
supaya mendapat simpati umat Islam. Memang banyak bagian dari negara Rusia itu daerah Muslim sebenarnya. Kemudian Mongol, tapi sebelumnya Mongol ini menghancurkan Islam, menghancurkan Baghdad dan beberapa kota termasuk di Bukhara, hancur lebur, dibantai, ganas betul untuk pasukan Mongol. Tapi setelah jadi raja di situ, cucunya masuk Islam, kekuatan dakwah yang luar biasa. Orang-orang Mongol ini menjadi rebutan 3 agama besar, Islam, Kristen, Buddha, sama-sama berlomba ingin mengislamkan raja-raja Mongol itu. Karena mereka itu agamanya Saman, dukun. Dia merasa setelah lintas negara itu tercerahkan ya, setelah internasional, dari orang kampung yang kokol tercerahkan, ingin mencari agama yang istilahnya internasional, ternyata lebih cocok dengan Islam. Jadi akhirnya raja-raja Mongol ini yang di Persia ya, kemudian masuk Islam. Oke, kemudian yang ke sana ke India, sampailah ke Indonesia juga masuknya itu dengan damai. Ya. Manuskrip yang pertama justru ditemukan di Cina karena budaya tulisnya itu belum ada. Ternyata pada abad ke-7 atau ke-8 itu sudah sampai di pantai barat Sumatera. Jadi memang sejak awal Indonesia itu menjadi basis dakwah. Mungkin pada zaman Umayyah atau sebelumnya ya sudah dikirim delegasi itu. Nah, di sebelah barat Padang itu ada namanya Kota Barus yang menghasilkan kapur barus. Kalau kita lihat hadis itu orang mati supaya diberi kapur barus, itu dari Sumatera. Mungkin sebelum pra-Islam sudah ada perdagangan dari Kota Barus ke Madagaskar, kemudian ke Arab. Sekarang pada zaman modern ini umat Islam itu berkembang luar biasa. Ya kalau kita melihat data ya, kalau lihat medsos kayak terpinggir ya, tapi kalau melihat data kita ini berkembang. Dilihat dari halal food, perkembangannya luar biasa. Dulu umat Islam itu kurang peduli pada halal ya. Sekarang ini peduli sekali, sampai MUI kewalahan, kemudian dirubahlah berlaku Omnibus itu, depak boleh, lembaga independen boleh membuat halal ini. Sayangnya halal ini saya memahaminya itu mengapa harus halal? Supaya umat Islam itu mandiri di dalam pangan, ya, security food, mandiri di dalam pangan. Saya sekarang di Kalimantan, tanahnya kosong, penduduknya nganggur, ini kan aneh. Kalau di Jawa, tanahnya penuh, penduduk nganggur, masyarakat ini tanahnya kosong, penduduknya nganggur, kan aneh itu ya. Mestinya itu diusahakan peternakan supaya halal food ini menjadi mandiri. Belinya halal kan ke Amerika, ke Australia, bahkan ke India. Karena orang Islam harus bismillah, mereka undang orang, tolong kalau nyembelih bismillah. Tapi bismillah yang orang bisnis ya. Kalau kita mengkaji fikih, halal food itu berhari-hari mengenai penyembelihan halal itu. Mengenai makanan halal itu ribuan hadis. Jadi tidak sekedar bismillah aja, itu ada konteksnya. Tidak sesederhana itu ya. Mengapa begitu rumitnya? Antara lain yang saya ingat, kalau kamu melepas anjing, anjingmu terlatih dengan bismillah, anjingnya memakan burung atau binatang, boleh langsung dimakan. Dimakannya dibakar dulu belutan. Tapi nggak harus dibersihkan 7 kali. Yang perintah 7 kali itu kalau bejana, mungkin kaitannya dengan kesehatan. Tetapi kalau anjingmu tidak terlatih, itu ada 2 macam. Itu menangkap untuk kamu atau dia menangkap untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia menangkap untuk dirinya sendiri, kalau belum mati kamu boleh bismillah dulu kamu sembelih. Tapi kalau sudah mati nggak boleh. Tapi kalau jelas mau menangkap untuk kamu boleh. Ada 2 pelajaran di situ. Umat Islam kok anti anjing itu bagaimana? Padahal hadisnya itu bagaimana menggunakan anjing
dan boleh dimakan ya. Langsung ya. Kok sekarang jadi anti anjing itu mulainya kapan itu ya? Ustaz Nurul Islam yang harus menjelaskan ya. Perkembangan pakaian muslim 18% per tahun, padahal umat kita ini tumbuhnya 1,2% penduduk itu. Kalau umat Islam itu suka berganti pakaian 3% lah. Ini 18% apa maknanya itu? Terjadi islamisasi. Bagi yang tua-tua seperti saya, dulu jilbab dilarang tahun 80-an, kemudian dibebaskan zaman Habibie. It's me. Sekarang di 11 Maret pun terasa di Muhammadiyah ya, atau terasa di kampus NU, semua berjilbab. Saya bertanya pada dosen-dosen yang di negeri, 95% berjilbab. Ini luar biasa ya. Dulu televisi itu nggak ada iklan wanita berjilbab, sekarang selalu ada wanita berjilbab untuk iklannya. Mereka menyadari juga. Yang belum tinggal Lion Air sama Batik Air aja. Ketinggalan zaman itu. Kalau kita melihat marketing harus menghargai keyakinan setempat. Dari tugas FEB untuk meyakinkan bahwa itu marketing. Perkembangan pendidikan Islam itu 2,6%, padahal penduduk yang lahir 1,2. Berarti ada migrasi dari SD Impres atau SD negeri kepada SD Islam. Generasi kita yang di kota-kota sibuk itu udah nggak sempat mengajar pendidikan agama. SD SMP biasanya cari yang Islam. Pondok pesantren 25.000 ya, 25 juta menjadi 27 juta. Perkembangan rumah sakit Islam Muhammadiyah aja punya 500 ya. Perkembangan UMKM juga biasanya dimotori orang-orang Islam. Juga karena yang besar-besar belum bisa menguasai, tapi tunggu tanggal mainnya ya. Lama-lama akan ke sana, saya yakin itu. Perkembangan JIS, wakaf, haji dan umroh. JIS itu tumbuh 38%. Dari 920 miliar dalam 10 tahun menjadi itu angka satunya hilang ya, angka satunya hilang 1008. Wakaf 430.000 titik ya, dengan luas 56.000 hektar. Memang kecil sekali dibanding perkebunan milik konglomerat ya, sampai jutaan hektar. Tapi itu tempatnya di tempat-tempat yang strategis, bukan di perkebunan. Saya di Indonesia sejak tahun 80-an atau sebelum itu, dulu hanya ada satu masjid, radius tempat saya itu 300 meter. Sekarang ada 8 masjid. Jadi 300 meter jari-jari itu ada 8 masjid. Yang 2 berhadapan-hadapan. Benar-benar berhadapan-hadapan. Adu sound system itu ya. Haji uangnya mengendap 130 triliun dan ini akan terus makin besar. Nanti akan mencapai sama dengan APBN karena tiap tahun tambah terus. Dan itu jangan di stop, biarkan aja. Itu sudah berpahala walaupun nggak berangkat. Ya. Karena niatnya sudah berhaji. Makin panjang antriannya makin banyak pahalanya. Niatnya ada terus. Umroh juga hampir gelombang-gelombang tiap minggu ada. Perkembangan dalam politik. Politik itu bukan hanya yang di partai Islam, partai politik Islam, tapi juga partai politik nasionalis religius. Kecuali jatah untuk partai politik, PKB 4, PPP 3, PAN baru 1 baru masuk ya. Yang masuk di partai-partai nasionalis itu terutama dari HMI. Saya belum pernah tanya kepada apa itu pengurus HMI, berapa orang kawan-kawan HMI yang di pemerintahan, di menteri, 8 melampaui yang politik ya. Luar biasa itu ya.
antara Pak Mahfud, Pak Muhajir, Manwarpa, Erlangga kami juga, ya, Ketua Golkar, kemudian ada Sofyan Jalil. Perkembangan dalam undang-undang ini juga luar biasa, ya. Ini luar biasa, undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang bank syariah, undang-undang pendidikan, undang-undang dasar itu tujuannya adalah menciptakan siswa atau mahasiswa yang beriman, bertakwa, baru belakangnya berilmu, ya ringkasnya begitu. Jadi tidak bisa itu menteri sekarang menghilangkan frasa agama, ya, bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi menteri pendidikan, ya, jadi itu aman sekali. Jadi, tapi ini harus dikawal, ya, jangan sampai kena amandemen, harus dikawal supaya bunyi dan itu nanti ternyata sangat bermanfaat. Perkembangan dalam ekonomi dan keuangan syariah, UMKM dan Islam selalu dikaitkan. Angger tema Islam pasti tema-tema seminarnya itu UMKM, UNS termasuk UMKM. Karena apa? Bicara yang keuangan tinggi-tinggi moneter itu baganya UI dan Gajah Mada. Kita UMKM aja. Tapi sekarang kita juga libah, ya. Mestinya kita seminarnya mengenai stabilitas moneter gitu-gitu, ya. Bank syariah, koperasi syariah, BNT yang menembus di bawah-bawah, ya. Cuma sayang istilahnya marginnya ketinggian itu. Menyebut dengan nama Islam harus semi wakaf, dan itu dipelopori Pak Wibah juga, ada bank wakaf mikro yang luar biasa, ya, dengan margin hanya hampir sama dengan hibah aja. Perkembangan bank umum syariah itu 26% dari tahun 2009 ke tahun 2018. BPRS tumbuh 22%. Pertanyaannya, siapa yang membawa perkembangan sedemikian hebat? Siapa yang berdakwah? Dakwahnya cuma gini-gini aja kan? Di kampung-kampung nggak ada kurikulum, pokoknya ustadz datang gitu aja, nggak ada arahan bicara apa, ya. Ya suka-suka ustadz, kadang-kadang ya terpulang, kadang-kadang itu lagi. Di masjid-masjid juga nggak ada kurikulum, nggak ada skenario. Tapi mengapa ini berkembang? Termasuk D.W. Arnold dalam sejarah itu nggak bisa menjelaskan kenapa raja-raja Mongol itu memilih Islam. Kan itu untuk rebutan Kristen, Buddha, Islam. Pada waktu ke India itu memang ada yang dipaksa jadi Islam dengan perang, tapi kok jumlahnya begitu besar, yang sebagian itu sukarela. Siapa yang berdakwah itu? Termasuk di Indonesia, kenapa begitu luas menerima Islam? Sampai paling timur itu ada kerajaan Ternate, kan? Ternate itu wilayahnya sampai di Raja Empat yang terkenal itu daerah Muslim itu. Kemudian Pulau Ararat di sebelah sana, ada di Fakfak, Kabupaten Fakfak. Memang yang agak ke timur belum Islam, mungkin daerah misionaris. Tapi ingat, dengan undang-undang yang kita jaga bersama tadi, pemerintah mempunyai kewajiban menjalankan kurikulum, ya, karena beriman dan bertakwa. Pemerintah mengangkat 200.000 guru agama, ditempatkan dari Jakarta sampai di perbatasan Papua. Jadi siapa yang paling istiqomah? NU, Muhammadiyah atau pemerintah? Pemerintah. Apa artinya istiqomah itu? Tidak pulang. Nek Dewan Dakwah 2 tahun pulang. Muhammadiyah namanya Mubalik Hijrah selama Ramadan pulang. Ada yang ditugaskan jadi imam selama Ramadan nanti pulang. Kalau ini nggak pulang, minimal sampai pensiun, biasanya terus menetap. Ada teman saya, Rektor Universitas Muhammadiyah Jayapura, Pak Bambang. Saya dulu membawa muslim dari Batangan Agama. Saya berjalan dari Jayapura ke desa saya di Benung itu. Di Benung itu ditugaskan membawa muslim ke sekali. 3 hari 3 malam. Ya kalau malam istirahat, nanti bermalam di sini. Tapi sekarang sudah bisa ditempuh mobil. Kekuatan
apa itu SK, membuat dia istiqomah. Telung dino telung begitu dilakoni itu, nggawa SK. Coba orang nggawa SK, mulai tenan. Nah, jadi istiqomah itu ada unsur juga, yaitu tadi ada maisah di situ ya. Kalau ada itu, saya kalau tidak dibayar biasa dari rektor sering ngomong ya, sepindah yang menes. Kalau saya dulu diterima di UNS gak jadi rektor, hikmahnya 5 kali lagi, Prof. Saya jadi rektor 5 kali, ketemu Prof. belum rektor, dia sudah berhenti, saya masih rektor. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Jadi siapa yang berdakwah ini? Pemerintah atau apa? Ya, itu sebuah invisible hand. Itulah yang saya sampaikan di awal tadi, menggetarkan pintu langit. Dan itulah kemenangan yang sejati. Tujuan berislam itu apa toh? Tujuan berdakwah atau kan memperbanyak orang beriman dan bertakwa. Kalau melalui politik orang bisa terpaksa takut. Melalui perang orang takut. Terbukti yang memulai perang itu setelah sekian ratus tahun itu kembali dia. Atau setelah biasanya pasukan-pasukannya ada yang menang gini-gini pulang, atau dia melanjutkan kemana, kembali lagi mereka. Tapi yang dengan kesadaran yang dakwah Indonesia, kemudian di beberapa India, di beberapa kota itu lestari. Dan itulah salah satunya, kalau dicari penjelasannya ya, tapi jelas itu tadi adalah, dan itulah kemenangan yang sejati. Jadi umat Islam itu dalam keadaan menang, jangan mengeluh, jangan atau merasa terpinggir. Kemenangan jati. Kalau menang 5 tahunan itu hura-hura aja itu, hura-hura saja. Sebentar saja sudah. Coba sekarang ini ya, setelah mahasiswa demo itu, aduh, ya kewibawaannya atau penghargaannya menjadi kurang sekali pada pemerintah ini. Kasihan itu, ya kan? Kasihan itu, kemarin itu ada sedikit salah langkah mengenai 3 kali itu. Jadi begitu rawannya kalau kemenangan hanya itu politik. Jadi kemenangan kita ini adalah kemenangan yang sejati, ya, kemenangan yang tulus langsung daripada hati nurani rakyat. Singkatannya Hanura. Pak Rektor, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah diberi waktu di sini. Saya memakai belangkon, anak saya tanya, Bapak pakai belangkon untuk menghargai orang Jawa. Ya, kita ini kok tidak menghargai orang Jawa. Dalam sejarah juga umat Islam itu sangat menghargai tadi. Ada loh ya, khalifah yang sampai menulis begini, siapa yang merusak gereja, saya jamin ini orang Kristen, hukumannya mati. Mengganggu harta gereja, hukumannya mati. Khalifah untuk menghargai apa itu? Toleransi. Saya mengatakan untuk menghargai orang Jawa. Ya. Nabi biasa ditanya oleh para penjampi-jampi, boleh Nabi saya punya jampi, coba jampinya kayak apa? Ada kemusyrikan enggak? Sampaikan. Kalau ada kemusyrikan nggak boleh atau diubah, kalau nggak ada ya boleh. Ya, jadi kalau memang nggak bertentangan ya oke. Belangkon ini oke. Kenapa harus seperti Pak Wisnu? Ya, bukan ya. Menghargai orang Jawa. Batik oke. Ya. Nabi kalau hari raya itu memakai lurik dari Yaman. Memang ada hadis yang terbaik pakaian itu putih. Ini saya sampaikan di mana-mana. Impor itu, tidak impor dari Yaman, dari warna-warni. Seni juga, ya ada lurik kan ada seninya, putih kan polos, jahitnya lurus, ya. Selawe cukup, ya bisa kainnya. Nek batik kan jadi berharga, ini menjadi tumbuh. Wah, kok mulai lagi ya. Terima kasih. Bila Prof. Pencerahannya
bagian ya, ada pertolongan dari Allah ya. Fi dinillahi afwaja fasabih bihamdi rabbika wastabir. Jadi kita di sini beroleh kemenangan dengan dibantu pertolongan dari Allah. Kita umat berbondong-bondong masuk ke Islam karena memang agama ini adalah secara valid dan reliable dari memang secara literally dari Allah itu ya. Jadi tidak ada penyimpangan sehingga banyak sekali orang berbondong-bondong mempelajarinya. Maka kita harus bertasbih, kemudian juga sabih bihamdi, berterima kasih dan juga dan takbir ya. Jadi misalkan mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat gitu ya. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Kemudian setelah ini mari kita ikuti sambutan dari Rektor Universitas 11 Maret yang terhormat beliau Profesor Dr. Jamal Wibowo SIM. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Untuk Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama-sama Al-Ustadz Kiai Haji Profesor Dr. Haji Bambang Setiaji, Rektor 4 periode setengah, sekarang juga masih Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi kalau sekarang dipersiapkan di Kalimantan Timur, siapa tahu nanti juga dipersiapkan kabinet yang akan datang. Yang saya hormati Pak Dekan FEB, Prof. Joko, yang sekarang juga nampak tambah soleh begitu. Yang saya hormati Pak Dekan Senior, Profesor Wisnu Untoro, yang secara khusus tadi saya undang. Dia mengatakan, wah jadi aku kesel Pak, nek ibadah aku petel saiki. Yang saya hormati Prof. Hasan Senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta di sebagai wakil ketua MPA, para wakil dekan komplit ini kecuali yang tidak hadir. Ya, komplit. Yang saya hormati Kak Prodi ini juga komplit kecuali yang tidak hadir. Ibu-ibu Dharma wanita yang nampaknya juga sekarang mukena dan kerudungnya sudah baru. Dan Bapak Ibu yang hadir pada Tarling yang diselenggarakan FEB. Saya cerita dulu Bapak Ibu ya. Kalau Pak Bambang tadi bedanya rektor 4,5 dengan rektor 1,5 ya kayak gini. Penuh dengan data kuantitatif. Tadi itu Pak Bambang. Nah, saya cerita saja bahwa saya sempat kaget tadi. Kenapa kaget? Karena ini putaran terakhir
Tarling yang diselenggarakan oleh fakultas. Kagetnya karena ini banyak sekali. Tambah soleh di bawah Pak Joko. Saya mengikuti terus untuk Tarling ini Pak Bambang. Saya belajar agama dari Pak Bambang. Pas biasanya renang begitu. Pak Bambang itu renang saja karo deres. Ini dari semua fakultas yang sudah menggunakan tempat ini untuk tarawih di fakultas yang setiap hari saya ikuti paling banyak di FIB. Saya sangat bangga, sangat senang karena biasanya kalau sudah 10 hari terakhir itu sudah kemajuan. Ya kemajuan softnya Pak, bukan keimanannya tapi softnya. Karena sudah mikir tuku kudu, mikir tuku roti, mikir lerep silaturahmi ke tempat besan kapan, ke tempat tarawih lali malah. Padahal keistimewaannya di 10 hari yang terakhir. Dan ini nampaknya penjenengan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini betul-betul memanfaatkan bisnis Ramadan versi Islam. Kalau yang tidak amin biasanya pati ngerti biasanya. Iya, karena keajaiban-keajaiban ini akan diturunkan pada 10 hari terakhir, terutama katanya itu tanggal-tanggal yang ganjil. Prof Bambang tadi menanyakan, ini ganjil apa genep? Wis rasah ya. Karena Prof Bambang mesti beda karo S itu. Aku milih pemerintah gitu. Prof Bambang ya ganjil apa genep. Ramadan tahun ini juga Ramadan yang sangat membahagiakan bagi kita. Setidak-tidaknya sudah 2 kali Ramadan saya tidak pernah ketemu Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Sivitas Akademia di fakultas-fakultas. Oleh karena itu benar rasanya kalau FIB yang kemarin mau kumpul atau Tarling bareng fisik, saya cegah. Saya khawatir mesti tidak cukup. Saya bilang, FIB itu banyak sekali warganya yang sholat. Mosok harus gabung fisik. Saya sampai dengan Pak WL2 yang tadi sudah pulang dulu. Saya bilang, Pak Bandi, ojo digabung. Engkau nggak ganjarannya di paro piye. Dan alhamdulillah saya yakin kalau kemarin digabung Pro Joko mesti lah cukup, termasuk konsumsinya. Nah ini, alhamdulillah putaran terakhir yang ada di tower ini saya sangat bahagia, sangat bangga. Yang menghiasi adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan yang hadir banyak sekali. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan ya mumpung ini saya laporkan Pak Bambang begitu. Gedung ini baru, ya mari bersama-sama sesuai dengan tema tadi, perkembangan Islam begitu. Jadi gedung baru ya harus dihiasi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menuju kemajuan Islam. Saya minta seluruh dekan, ayo
traweh bareng, pengajian bareng di tower ini. Setelah itu nanti halal bihalal bareng. Bareng itu maksudnya fakultas-fakultas begitu. Di lantai 3. Ben rodo munggah. Ya karena sudah fitrah, sudah suci ya munggah no Pak. Nanti kalau mau menggunakan lagi ben cedak karo Gusti Allah lantai 11. Donganya gampang kabulih. Sing urung dadi profesor kerep nang lantai 11. Nah ini. Demikian Bapak Ibu, Prof Bambang sudah rantang rampung apa dia. Saya mohon maaf ada kurangannya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang berbahagia, segenap tamu undangan yang hadir dengan usahanya kajian dan juga sambutan dari Bapak Rektor UNS. Maka namun saya puluhan acara kita pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.